바로 앞을 보기에도 어려울 정도로 눈보라가 거세게 몰아치는 상황. 인스타에 업로드하기 위해 잘린 케이크의 단면처럼 배의 단면이 적나라하게 드러나 있는데요. 대충 배가 침몰하는데 구하러 오는 오늘의 영화 더 파이니스트 아워입니다. 여기 설레는 첫 만남을 가진 한 쌍의 남녀가 있습니다. 세상 모든 여자를 윙크 한 번이면 꼬셔버릴 것 같은 외모를 가진 주인공 웨버와 마릴린 먼로를 연상시키는 미인 미리암인데요. Yeah, I'm Bernie. Out on the boat tonight. And what do you say, Bernie? We'll take out the dory. It'll be fantastic. Yeah, we can't do that, Gus. We could get in trouble. Come on, Bernie. It'll be fun. Rules are rules. No, we don't gotta go out far. Just so this sweet girl can say she's been on a boat. That's it. A rowboat? No. No. Small boat said. How about one of those bigger boats? Tied up to the dock. 수려한 외모와는 다르게 뻣뻣하고 쑥맥인 웨버지만 미리암을 위해 첫 만남부터 일탈을 시도하죠. 큰 배를 타고 싶다는 미리암의 부탁을 받아 해안경비대인 웨버가 규율을 어기고 마을 사람들에게 배를 빌리려던 I 것이었죠. was wondering if So you want to take her on the Anna G around the harbor? Can't row out on that dory even if you wanted, right, Bernie? Carl, stop. Your anniversary's coming. My sister's now living in my house. 한 남자의 공격적인 태도, 이 말엔 무슨 사연이 있는 것 같은데요. Carl, he did all he could. 어쨌거나 마을 사람들의 호의 덕분에 그날 미리암과 웨버는 바다로 향하게 되었고 첫 만남이라는 게 무색할 정도로 가까운 사이가 되었죠. 그렇게 둘은 점점 더 가까워지고 Will you marry me? 달콤한 웨버에게 스르륵 마음을 뺏긴 미리암은 웨버에게 프로포즈를 하죠. Will you marry me? No? 지금보다 70년 전인 1950년대에는 엄청 보수적인 시대였지만 주체적인 여성이었던 미리암에게는 중요하지 않았죠. 훅 들어온 고백에 당황한 웨버는 얼떨결에 거절했죠. 미리암과 헤어지기는 싫었던 웨버는 미리암을 따라 나서죠. 너는 이제 큰일 났다. 만남이 계속된다면 평생 잡혀 살 수밖에 없을 것 같은데요. 사실 웨버는 누구보다 미리암을 좋아했지만 곧 사방이 뒤덮일 만큼 강력한 눈보라 폭풍이 마을에 몰아칠 것이고 그런 겨울이 오면 자신의 운명도 어떻게 될지 모르는 것을 걱정하고 있었던 것이었죠. Sometimes you go out and you don't come back. Are you talking about the storm or marriage, Bernie? I think I'm talking about the storm, right? 평생 혼날 뻔한 위기를 넘긴 것은 솔직한 태도였는지 잘생긴 얼굴이었는지 모르겠지만 웨버는 자신의 마음을 털어놓았고 미리암에게 결혼을 다짐했죠. I don't want to disappoint nobody. And I don't want to lose you. I love you. So, yeah, let's get married. 날이 밝으면 해양경비대 규정에 따라 경비대장에게 허락을 받고 결혼식을 올리기로 했죠. 아직 눈보라치는 겨울은 안 온 줄 알았던 그날 저녁, 북동쪽 10마일 부근의 어느 배 안에는 폭풍이 심하게 몰아치고 있었습니다. 바이킹과 후금라이드를 동시에 타는 기분을 내기에 충분해 보이는데요. I'd like to take it down to 3 knots, please. If we don't slow her down, Captain, we might not have a position to hold. 노련한 조종수였던 시버트는 배의 용접 부분이 뒤틀리는 소리를 들었고 배 속도를 늦추자고 제안을 하지만 선장은 말을 듣지 않았죠. Shoot up! Yeah, boy! I can't get anyone on the bridge. I need you to go up and tell the captain we got an 18-foot fracture in our hull. 무전이 안 돼 상황을 살피기 위해 갑판 위로 선원 한 명을 올려보냈는데요. 선체에 구멍이 난 게 아니라 배가 그냥 두동강이 났던 것이죠.
다음날 출근을 한 웨버는 구조 신호를 듣게 되는데요. 구조대는 이미 출발했고 웨버의 마음속엔 자신의 큰일이 가득 차 있었죠. Yeah. Mr. Clough. It's me, Bernie, sir. Sir, I need to ask you a question. I need permission about a girl, you know. Permission? Permission for a girl? 계절적인 상황 때문인지 직장 상사놈의 성격 때문인지 쉽사리 결혼 허락을 받지 못했는데요. It's not just some girls. Now, Weber. I love you. I love you too. 미리암과 통화를 하던 웨버는 불길한 소식을 듣게 되죠. Best part of it is she had no idea who I was. Vance, pick yourself a crew. 구조 요청을 한 T2 유조선이 아직 구조되지 못했다는 것이었는데요. 구조대는 추가적으로 지원 요청을 받아 가장 큰 배를 끌고 구조를 떠나게 되죠. Godspeed, Chief. Weber, take Guthrie and Livingston down the fish pier. 주인공 웨버는 왜인지 출동하지 못하고 단순 업무만 지시받는데요. 어쨌거나 T2 유조선을 향해 구조대가 추가로 출발했으니 무사히 구조되기를 기다릴 수밖에 없겠네요. 아직 침몰하지 않았지만 절반인 배 안에서 할 수 있는 일은 그리 많지 않았죠. We need to actually do something. I'm saying we launch some lifeboats now and get off this ship while we can. How are you gonna get them down in the water in this storm? It can't be done. Those boats are too small. It's suicide, bro. You can't do this. 당장의 대책을 논의하다가 배 안의 사람들 사이에는 갈등이 시작되죠. 당장이라도 구명보트를 띄워서 떠나자는 브라운과 사람들, 다른 방안을 생각해보자는 시버트가 서로 목소리를 높였는데요. How long have we got before that happens? 4, maybe 5 hours. 나이는 어리지만 배의 상태를 누구보다 잘 알고 있는 노련한 조종수인 시버트는 배가 당장은 침몰하지 않을 테니 수동으로 배를 조작해 근처 모래가 쌓인 사주로 가서 구조를 기다리자고 한 것이었고, Find a soft shore. We'll layer up. Slow the water that's coming in. 브라운은 언제 올지 모르는 구조대를 기다리는 건 바보 같은 일이라는 것이었죠. You're gonna steer a ship without hydraulics. That's your plan? How's that gonna work? I'm gonna build a manual tiller. Excuse me. Excuse me. I think I got the radio working. Bearing 83 degrees true, 27 miles from Pollock Ripley, about 20 miles east of Nantucket. East of Nantucket. That ain't the Pendleton. 그제야 배는 간신히 무전이 닿는데요. 이게 어떻게 된 일일까요? 이미 구조 요청을 하고 가장 큰 구조선이 구조를 떠난 게 아니었던가요? 경비대는 새로 들어온 구조 신호를 듣게 되죠. 이미 구조를 떠난 T2 유조선 위에 사람들이 타고 있던 펜들턴호의 구조 신호였는데요. 하루아침에 조난을 당한 배가 2대였던 것이죠. Weber, pick yourself a crew. Take that 36-500 out and you go over the bar and you find the stern of the Pendleton. You hear? 고민하던 경비대장은 웨버에게 팀을 꾸려 구조를 떠나도록 지시하죠. 어쩔 수 없이 남아있는 사람들로 작은 배를 타고 구조를 떠나야 했는데요. 웨버는 주어진 운명에 따라 구조를 떠나기로 하는데요. Bernie. Yeah. What? What Carl's trying to say, this isn't about the landing. 마을 사람들은 지금 날씨에 작은 배로 구조를 떠나는 게 어렵다고 웨버를 말리죠. Gossip Masachi couldn't even get out. What makes you think you can do it now? You know the bar on this kind of day, right, Bernie? 구조를 떠나려는 웨버에게 작년의 사건은 자네의 탓이 아니라고 구조를 떠나지 않아도 된다고 말을 합니다. 사실 작년에 구조를 떠났던 웨버는 모래가 쌓여있는 사주를 넘지 못해 결국 배가 침몰하는 걸 눈앞에서 지켜볼 수밖에 없었던 것이죠. Mr. Son, the Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in. That's regulation, you know. Bernie, better you get lost before you get too far out there. Don't worry about me, Mr. Red. 그렇지만 웨버는 이번에도 포기하지 않고 자신에게 주어진 상황을 마주하기로 하죠. Well, someone has to go out there and save those guys, right? That's why I signed up. 바깥의 상황과 구조 여건을 알고 있는 구조대원들은 섣불리 나서지 못하고 결국 초보자들로만 간신히 팀을 꾸려 구조를 떠나게 됩니다. 근데 보트 사이즈가 실화냐? 아무리 작다고 했지만 생각보다 구조 보트 사이즈가 너무 작은데요. 이 작은 배로 고립된 20명이 넘는 사람들을 구조할 수 있을까요?
조난된 배 안에서는 기다리지 못한 브라운을 필두로 구명보트를 띄우려고 하는데요. 지금 바닷속으로 구명보트를 타고 움직이는 건 자살행위라고 생각한 시버트는 조금 거칠게 사람들을 말리죠. 턱없이 작은 배로 구조를 떠날 웨버와 경비대는 밀려오는 파도에 속수무책으로 쓸려다니기만 할 뿐이었죠. 작은 배의 크기와 대조되는 파도의 크기는 너무 컸는데요. 배가 넘기엔 턱없이 부족해 보이지만 지난번의 실수를 반복할 수 없었던 웨버는 계속해서 파도를 넘어 구조를 시도하죠. 웨버와 연락이 닿지 않아 걱정하던 미리암은 직접 해양경비대를 찾아오는데요. 불길한 예감은 왜 틀리지 않는지 웨버는 이미 떠나버렸고 미리암이 할 수 있는 일은 기다리는 것 외에는 아무것도 없었죠. That man shouldn't have sent them out to cross that bar in a storm like this. Maybe they can turn back. Maybe they get lost before. Can't get out. You know Bernie, right? You know he won't get lost out there. You know he follows the rules. 그때 웨버에게서 들려오는 무전 소리. It's Bernie. 36,500 station. 상황이 여의치 않다는 얘기였는데요. 경비대장은 계속해서 구조를 지시했고 미리암은 살인이라고 말합니다. Why give us permission if you're sending him out to die? What the hell? Guthrow, get her out of here. Sir, winds have gone from 40 to 60s since the call first come in. There's gonna be hurricane strength in an hour. Guthrow, he's got... 지금 구조를 계속 시도하는 것은 자살행위라고 제발 돌아오게 명령해달라고 말이죠. Please just call them back. What do you think it's gonna be like being married to a Coast Guard man? Please just call them back. You gonna come in here scared every time he out in the water? Please call them back. You don't belong here. Please call them back. Get out of here. Get out of my station and go home to where you belong, miss. Please call them back. Get out of my station. 배 안에서는 침몰하지 않기 위해 사주를 향해 항해를 시작하고 웨버는 눈보라로 앞을 보이지 않는 어둠 섞인 바닷속으로 더 깊숙이 들어가는데요. 과연 웨버는 살아 돌아올 수 있을까요? 사람들은 무사히 구조될 수 있는 걸까요? 영화 더 파이니스트 아워에서 확인하시기 바라겠습니다. 영화 더 파이니스트 아워는 미국 해양경비대 역사상 위대한 구출작전 중 하나로 손꼽히는 펜들턴호 구출 사건을 바탕으로 영화화한 작품인데요. 영화 중심에는 바다 한가운데에서의 조난이라는 큰 사건이 자리 잡고 있어 다른 요소들은 잘 안 보일 것 같지만 각 인물들의 상황과 태도를 따라가면서 보기에도 재미있는 영화입니다. 날씨라는 거대한 사건이 모든 인물을 잡아먹을 것 같지만 큰 사건이 벌어지는 상황 속에서도 인물들의 삶의 방식과 태도가 바로 영화에서 하고자 하는 말로 이어지기도 하는데요. 자연적인 요소나 시대 상황 같은 것은 인물 스스로 거스를 수 없는 요소이지만 영화 속 인물들은 단순히 체념해버리거나 도망치는 것이 아니라 자신만의 방식대로 마주하고 살아가는데요. 해양경비대인 웨버는 정석적이고 고리타분하고 규율에 얽매여서 규율에 따라 행동하는 것처럼 보이지만 사실은 자신의 방식대로 맞서 싸우고 있는 거죠. 트라우마가 된 구조를 못한 사건을 외면하고 돌아서는 것이 아니라 다시 마주쳤을 때도 피하지 않고 마주하죠. 저돌적으로만 보이는 미리암도 마찬가지입니다. 당시 여성에게 주어지는 사회적 억압이나 구속 속에서도 기죽지 않고 꿋꿋이 자신의 목소리를 내죠. 되려 여성은 왜 그래야 하는 것이냐고 되묻죠. 비록 크게 달라지는 것은 없어 보일지라도 기죽지 않죠. 그 밖에도 마을 사람들 중 작년 사고로 남편을 잃은 칼의 여동생도 마찬가지입니다. 어쩔 수 없었던 구조대를 원망하기보다 되려 웨버는 좋은 사람이라고 옹호하죠. 고립된 배가 있다는 소식을 듣고 구조될 사람들을 위해 옷가지와 먹을 것을 준비해서 구조활동을 돕는데요. 바닷가 마을이라는 배경에 순응하는 것 같지만 자신만의 방식으로 치유하고 다시 살아가는 모습이 그려지죠. 그 과정들 자체가 한 걸음의 진보이고 또 치유이며
트라우마 극복의 과정이죠. 그 밖에도 영화 속에서 벌어지는 긴장감 넘치는 구조 활동은 영화를 더 재밌게 만들어주는 것 같습니다. 여기까지 더 파이니스트 아워였습니다. 구독, 좋아요 눌러주시고 나머지 줄거리는 영화 더 파이니스트 아워에서 꼭 확인하세요.